Danish folk high schools especially, also known as højskoler, what are they, why were they made, and how do they work? І я буду говорити в основному про датські вищі народні школи або фольк-хойсколе. Що це таке, чому вони були створені, як вони саме функціонують? Yes, and the purpose is to introduce the concept, share personal experience, and see the relevance for current times. Why would be relevant now? І я почну з того, що розповім вам, чому вони були створені і чому вони досі до цього дня не втрачають власної актуальності. And in the next hour we're gonna go through these 3 next steps. За наступну годину ми з вами пройдемось по цих 3 пунктах. So the first, I will introduce a little bit about me, why is me sharing about the folk high schools, and then we will go into what is a folk high school, a little bit of history and the concept presentation. Я розповім вам спочатку про себе, чому саме я презентую цю концепцію вищих народних шкіл, і далі вам розповім трошки про історію та, власне, концепцію вищих народних шкіл. Then I will share my personal experience as a student in a folk high schools, and we will also hear Roman's experience, my Ukrainian friend, which met in one of the folk high schools. So we'll hear Roman speak. Я розповім вам про власний досвід, як це бути студентом в таких школах, і потім передам слово своєму співучню, тобто людині, котра також навчалась в цих школах, це буде Роман. Yes, and in the end we will look the structure of those schools, so how they work, the structure inside, and what are the differences in different countries, also to why could it be relevant now for Ukraine and other countries. І ми подивимось на структуру того, як функціонують такі школи в різних країнах і чому ця концепція вищих народних шкіл є досі актуальною, в тому числі для України. Okay, so let's start. Why me and who is Aurімас, and why is it Aurімас speaking about folk high schools? І я почну з того, хто я такий, хто такий Аурімас і що таке вищі народні школи. So some of my friends, they call me an educational tourist because as a student, after finishing a normal school like gymnasium, I went through 10 different educational institutions as a student. Мої друзі називають мене таким туристом-освітянином або освітнім туристом, тому що, закінчивши ВНЗ, вищий навчальний заклад, я ще пішов навчатися у 10 школах. Yes, so I've been a student in 3 different universities in Lithuania. And again, please. So I've been a student in 3 different universities in Lithuania. Я навчався у 3 різних вузах, університетах у Литві. Apparently something didn't fit if I changed 3 of them. І зрозуміло, що щось було не так з ними, оскільки я переходив з одного в другий і в третій. Then I found Danish folk high schools, and I got a possibility to visit and be a student in 5 different Danish folk high schools as a student. So I have different experiences in Denmark. Потім я отримав навчання від 5 датських вищих народних шкіл. After folk high schools, I finished Chaos Pilot in Denmark, which is an alternative business and design university. Далі я пішов навчатися і отримав диплома від Chaos Pilot. Це такий альтернативний університет з бізнес-дизайну. I've also been a student in online master's program in Finland in educational leadership. І я також пройшов магістерську програму онлайн з освітнього лідерства у Фінляндії. So for some people it might seem that I'm a dropout, misfit or bad student, but actually I love studying. I was looking for the best studies I could find, and I found them in Denmark. So that's my biggest, best experience, which shaped me as a person.
Хтось може подумати, що, можливо, я такий не дуже гарний студент, оскільки я постійно змінював ці університети та школи, але насправді це причина в тому, що я дуже люблю навчатись. І найкращі школи, найкращий університет, який я знайшов, був у Данії. Yes, and what it gave me that I really have a feeling what it's like to be a student. In different places, different organizations, and different cultures, I have that experience embodied in my body. It's not the books that I read, but I really lived it through. І те, що мені дав такий досвід, це дійсно відчуття, що мені дуже подобається навчатись. Я це буквально відчував фізично, що мені подобається навчання. Which naturally brought me to continue my career in the field of education. І це, звичайно, привело мене до продовження кар'єри у саме сфері освіти. So I will not read through all of them, but there are different organizations that I work for. So I worked with creative partnerships at Lithuanian schools. I worked with government and municipalities organizing multi-stakeholder events. Я не буду називати всі свої місця, де розвивалась моя кар'єра, але так, якщо коротко, то я працював в громадському секторі, в державному секторі, співпрацював з міжнародними проєктами. So yeah, I've also done international Erasmus projects. I've also been a lecturer at university, consultant at universities, and helping with program designs at universities, especially in the topics of creativity, innovation, and entrepreneurship. Я також працював в університетах і консультував університети з тем креативності, лідерства та розвитку. And at the moment, I'm a teacher at the Swedish folk high school, and the course I'm teaching is called Change Course, which is about social entrepreneurship. Наразі я викладаю у шведській вищій народній школі, і також я є членом організації, котра займається соціальним підприємництвом під назвою Change Course. Okay, so let's look at the concept of the folk high school. And folk high school in general, it is an adult, which is 18 and over, informal education institution, which originated in Denmark in the 19th century and then spread throughout Scandinavia mainly. Отже, давайте пройдемось по самій концепції вищих народних шкіл. Вони існують для дорослих, тобто для людей від 18 років і старше, і це є заклад неформальної освіти, котрий був започаткований у Данії у 19 сторіччі, а потім вже розповсюдився на всю Скандинавію. What's special about is that it is a residential school usually. So students live and study on the campus, share a lot of the everyday things together among each other. Дуже важливий аспект вищих народних шкіл, що це школа-пансіон. Тобто це школа з проживанням, коли люди можуть ділитися, міркувати разом, оскільки проживають разом. And usually they last from 4 months to 10 months if it's a one-year program. And sometimes in Sweden they have 2-year programs. Зазвичай курс навчання в такій школі триває від 4 до 10 місяців, але у Швеції існують програми до 2 років. And there's a video link, but because of time I will not show, but you'll get my presentation and you will be able to watch the links later. So there's videos from the students and about the schools. There's a lot of material now in English if you want to get to know more. Ще є такий коротенький ролик, але я не буду його показувати. Ви отримаєте мою презентацію, зможете його самі подивитись. Це ролик про навчання від студентів таких вищих народних шкіл. Okay, what's also special about the folk high schools that they're usually situated in a small town or villages where not much is happening. There's a small community, the youth has left to big cities, and there's a lot of free time where you have to take responsibility yourself to create something.
Ще одна така ознака вищих народних шкіл, що вони всі розташовані в маленьких містечках або в селах. Тобто це такі місця, в котрих немає багато розваг, і тому ти маєш взяти на себе відповідальність за те, що ти будеш робити зі своїм вільним часом. So as being in a small town, not much is happening. School becomes like a culture center for that town. And the events made by students and for students and some small music concerts, they become the activity of the town, and the local community is also invited to come for free or for very small price to join those events. І оскільки в таких маленьких містечках та селах немає багато розваг, не те, щоб щось відбувалось так часто, то така школа, вона стає культурним центром такого містечка або села, і те, що організують студенти, якісь культурні події, на них приходять в тому числі і мешканці цих сіл чи містечок, як зазвичай вони безкоштовні. And in a small town also means that this community is so small that you can grasp, you can see it all. You know, there's one shop, one bar, if there is one bar, and you want to do something with the people. So for students, it's easy to make projects involving the local community and interacting. So you get this sense of the ecosystem and your impact on it. І оскільки, знову-таки, це маленьке місто, маленька громада, то там буде один єдиний бар, один єдиний магазин на все це містечко чи село, і ти студенти мають можливість познайомитись буквально з усією громадою. І частиною їхнього навчання є створення проєкту для таких громад. Okay, so let's look at some of the history. Why were they formed? Давайте подивимось на історію. Чому були засновані вищі народні школи? And I hope not much will be repeated what Sergey was talking, but there's always some new nuance from different angles that we Сподіваюся, can hear. дуже сильно повторювати те, що говорив Сергій, але завжди є такі маленькі нюанси, на котрі цікаво звернути увагу. So, okay, let's 1789, 1799. If you know, there was a French Revolution, the eagerness to get democracy, people talking about the spirit of the people, about spirit of the nation, and this whole thing turned out to be, didn't work out. It fell apart. Почнемо спочатку. Отже, у 1789-99 роках, тобто цілі 10 років, тривала французька революція, яка мала на меті створення демократії в дусі народу, нації і так далі. Філософи говорили про вивільнення духу людей, але це не спрацювало. And after that, there was Napoleon, totally other direction. And Denmark actually joined forces with Napoleon. They lost the war. And as a country, they totally collapsed. They went bankrupt. And they had to find themselves again. Потім прийшов Наполеон і повів Францію взагалі і частину Європи взагалі в іншому напрямку. І коли Наполеон завоював Данію, то це як країна вона стала банкрутом, і вони зрозуміли, що потрібно щось робити. And it was really interesting because the Danish king, instead of saving all the money and kind of closing down people, he said, we might be poor, but we will not be stupid. And they chose to invest a lot into education and culture. Even though there was a crisis, total collapse, no money, that's where they see the possibility to develop. І датський король, замість того, щоб згорнути всі багатства і залишити їх собі і там якось вижити, він інвестував їх в освіту. Він сказав, краще ми можемо стати бідними, але ми не будемо дурними. Тому він почав інвестувати у навчання людей. And 1 year later, they opened first public schools for boys and girls, teaching, reading, writing, and all the formal things, educating the country. У 1813 році були відкриті перші народні школи для хлопчиків та дівчаток, де вони навчали грамотності. And in the meantime, with those philosophical and nationalist ideas and
the philosophers and theologians, they are developing what to do about the elders, how to transform the whole country and nation. And one of those guys was Nikolai Frederick Severin Grundtvig, which Sergey has mentioned to you before. І в той самий час багато філософів замислювались над тим, яким чином буде розвиватись особистість та суспільство. І одним з таких філософів був пан Grundtvig, котрого згадував Сергій раніше. And yeah, in 29 and 31, Grundtvig actually had a trip to England, and he was visiting different towns, and he really enjoyed Oxford and Cambridge, because they had universities and parks, and there were students walking around and having beautiful conversations with the teachers, and it just felt so amazing learning place and community. І також у 29-31 роках він подорожував до Англії, відвідував там Оксфорд та Кембридж та захопився цією атмосферою освітнього кампусу, котрі були створені як в Оксфорді, так і в Кембриджі, де студенти могли запросто мати розмову зі своїми вчителями. But Grundtvig felt like, okay, I mean, the place is nice, but the schools are quite outdated. It seems like it's only for the elected ones, and it's theology, Latin language, Greek languages. What would it be, this kind of school for farmers? What could we create learning from this concept, but bring it to the people and the folk and the needs of today? І хоча він дуже захоплювався цією атмосферою, але він подумав собі, що все дуже добре, але це така елітарна модель освіти, туди потрапляють тільки обрані. А що як ми створимо такі самі школи, університети, але для крістіян, для тих, хто працює, для фермерів? And the reason for that also that Grundtvig didn't believe in revolutions. He felt that the people are not ready to switch to democracy. So you need to somehow educate them and make the nation ready to make that transition more smooth. І також Grundtvig не вірив у революції. Він вважав, що людина має розвиватись поступово через навчання замість таких кривавих заходів. So after 15 years of thinking and about the concept and developing it, actually Grundtvig himself, he didn't open a school. It was his students, his followers who opened the school, and the first one was opened in 1844, after 15 years. Десь 15 років Grundtvig присвятив обмірковуванню цих своїх думок і викладанню концепцій, але, власне, сам він не відкрив жодної школи. Школи почали відкривати його учні. And the special thing about it, it was for farmers. So farmers, they were living together, they were sharing equipment together to actually work the land. They were also learning about decision making, about democracy, about human rights, about all of those things. So they created a temporary small communities where they could practice those new values that are needed for society. І першими студентами були селяни, були фермери, котрі мешкали неподалік один від одного, і вони могли разом навчатись, разом вивчати якісь нові сільськогосподарські приладдя, створювати щось разом. Yeah, and there were more and more schools opening up, and all of them a bit different. So every couple of years there was a new school popping up. І кожного року відкривалась нова і нова школа. And as you see, in 1849, actually Denmark became a constitutional democracy. But what happened that when people asked for democracy, the king gave it to them freely because he believed that the people are ready now. We have both the people who can read, write, and count, but also know the people that they live the values and can communicate and use democratic processes. У 1849 році Данія стала демократичною країною, і король дуже легко дарував цю демократію своїм підданим, оскільки він розумів, що вони вже пройшли цей шлях навчання, і вони можуть не просто читати і писати, але вони можуть обмірковувати якісь організаційно, суспільно-політичні речі та приймати рішення. And we can see that the Scandinavian countries, they followed really fast. So in 1964, Norway opened the first school, and in 1868, Sweden opened the first folk high school.
І ми бачимо, що розповсюдження концепції пішло по скандинавських країнах, пішло доволі швидко. Вже у 64-му році в Норвегії почали відкриватись вищі народні школи, а в 68-му у Швеції. And in 1883, if I'm not wrong, there are about 60 schools already working in Denmark, and they also established the Confederation of Folk High Schools. So how can they support and help each other? So there is a union of such schools. У 83-му році в Данії вже почали створюватись об'єднання або конфедерації таких вищих народних шкіл, що мало на меті допомогу одна одній у створенні та розвитку. And of course, Finnish followed as well in 89 with schools, and they're like developing and growing now. І в 89-му Фінляндія також почала розвивати вищі народні школи в себе. So what's interesting that in the end of 19th century and beginning of 20th, Danish economy and export is booming, and especially export in pork and bacon export. And some people relate this especially to the folk high schools and farmers being able to collaborate and share and learn together. На початку ХХ століття Данія почала процвітати саме в експорті, особливо в експорті тваринницької продукції, це бікон і свинина. Чому? Тому що, як вважають дослідники, саме тому, що фермери мали цей підвищений рівень освіти. And beginning of 20th century, we also start opening schools with different directions. So they start gymnastics, sports, and arts, and the model of folk high school, it moves away a little bit from farming. І вже на початку ХХ століття також відкриваються школи за різним типом, що стосується мистецтва, спорту і так далі. So the reason why I showed you all this history, that the Danish, they chose the evolution instead of revolution. And yes, it took 100 years, but they really developed their culture and the values, and why we have Scandinavia as we have now, where probably folk high schools, they played a huge role on how the countries live now. Отже, вся ця історія потрібна була нам для того, щоб дослідити цей феномен розквіту скандинавських країн, Данії, зокрема, і зрозуміти, що вони цього досягли без жодної революції, а завдяки освіті і саме завдяки просвіті серед таких верств населення, як фермери і інші. Yes, okay, I will do this a bit later. Let's go to personal experiences. А тепер хочу вам трошки про власний досвід розповісти. So in 2005, I was a young and lost individual who has just quitted 2 universities, and I couldn't decide what to study or what to do with myself in life. Мені було 20 років у 2005-му, і я вже пішов з 2 університетів, і я був такий трошки потеряний і не знав, що мені робити далі з собою та своїм життям. I really loved learning. I have good grades at school, but somehow the feeling in university didn't fulfill me. It either was purposeless or useless. I even switched from business to philosophy, but still I couldn't relate to the studies and to community and to my teachers. І чому так відбувалось? Тому що, хоча я любив навчатися, але я не відчував якогось покликання в цьому, тобто воно було якимось беззмістовним, не давало мені сенсу. І я навіть через це переключився з вивчення бізнесу на філософію. And after quitting my studies, I was working in England, exploring life, doing ordinary jobs as cleaner and waiter. And until one of my friends told me, why don't you check out the Danish folk high schools? Я поїхав навіть у Великобританію і там підробляв такими всякими обслуговуючими професіями, був прибиральником, офіціантом і так далі. І один з моїх друзів сказав мені, слухай, а чому б тобі не подивитись на датські вищі народні школи?
So I went to those websites, and in those websites you can see the whole list of the schools. There's like 70 schools. You can see the subjects, the places, the pictures and videos. So there's a good database to see all of them. І я потрапив на їхній веб-сайт і побачив, що там дуже багато інформації, можна побачити їхні фотографії, контакти, все. And at that moment, I was really into sports. I wanted to do sports, adventure sports, football, running. I wanted to do kayaking, and I found one school which really attracted me. І оскільки я дуже полюбляв спорт, я займався і футболом, і каякінгом, сплавами, і іншими видами спорту, то одна зі шкіл особливо привернула мою увагу. So that's the school. It's called Højskole. It's in the middle of nowhere, and it is by the sea, and you could do kayaking. And that was my priority choice, is why I chose it. Я знайшов цю школу, вона називається Снокхой. Вона знаходиться просто серед невідомо де, в маленькому містечку, і її основною принадою для мене було те, що там можна було займатися каякінгом. And it is not the best school, and there are many things which are not working, but it was the first school. So it's like first love. You try it and it's special, so exciting. And you just fall in love. There's something about life and relationship and learning and being in such a school. І вона не є перфектною, тобто в ній є багато чого, що можна було б змінити на краще, але це як перше кохання, воно найкраще. Ти завжди його згадуєш з таким присмаком любові. Yes, I will share some pictures now with you from the school and some stories of how it was to live there. Хочу вам зараз фотографії з цієї школи. So as you see, the old building from 1906, which had a tower and a church, and it had accommodation places and different rooms for learning. So this was my new home. Ви бачите оцей будиночок, тут є такий шпіль, такі дахи старовинні, і все це і є та сама школа, і вона стала моїм новим місцем проживання і навчання. The beauty of it is that it was by the sea. So really relaxing after city life. Universities are not rush. You could only watch through the window the sea and the swans swimming by and the sun. It was really needed at that time for me. І це було на такому контрасті порівняно з університетами, котрі розташовані в великих містах, тому що тут можна було просто подивитись у віконечко під час навчання і побачити лебедів, там хвилі і так далі. So yeah, we got this kind of view from the window and beautiful sea in front of us. So really just enjoy the nature and relax and also do the amazing activities you want to do. І це була дуже розслабляюча атмосфера після навчання, коли можна було піти на річку, можна було піти на море, можна було побути на природі і розслабитись. And the community starts on kind of day one, because you get a room, but you don't get a room for yourself. You get a roommate that you do not know. So you have to settle in. І відчуття оцієї громади, ком'юніті, воно починалось з самого першого дня, оскільки тобі виділялась кімната, але ти мав її розділити з твоїм руммейт, жити поряд з іншим студентом. So, I mean, I brought all my things and I have to squeeze into the room, a little bit of the cupboard space, one table, one bed. I brought a guitar. And I got a roommate who was into cycling and lots of bicycle things. От ви побачили на попередній фотографії всі речі Аурімаса, котрі він взяв з собою, включаючи гітару, а його, як це українською, руммейт, та людина, з котрою він жив, він займався велоспортом, і оце було його приладдя. And I'm showing you the unfiltered life. I mean, young people, they're messy and there's like no order, but it also brings you to the place where you have to learn to live with someone from new culture, and you have to learn to be about some structure, some tidiness standards at least.
І, звичайно, це окей мати отакий вигляд речей в себе вдома, якщо ти до цього призвичаєвся, але тут ти мав співіснувати з іншою людиною, з абсолютно іншої культури, і якимось чином зрозуміти, як втиснути себе у ці рамки, структуру чистоти та порядку. Another thing is that we're eating together, so we're having breakfast and lunches together. And not only we're eating together, apparently I got to know that sometimes I'll need to help to prepare the food, and sometimes I'll have to go and clean the dishes. І отут ви бачите наш буфет, нашу столову, і ми тут разом не просто їли, а ще й готували, тому дуже часто я приймав участь у приготуванні їжі. And as a student, I didn't like I came here to study. I didn't come here to clean or cook or something, and we had to clean corridors once a week. So I thought, like, why don't they have staff for it? I should be studying, and they should have cleaners and cooks for that. І як студент я звик до того, що я навчаюсь, а оце все інше, там прибирати або готувати їжу, це мають робити прибиральники та кухарі. Чому я маю це робити? От, наприклад, ми мали на тиждень мити коридори. What I learned is that later on, that with the minimum input from each of us, like if I wash the dishes 3 times in half a year and help 3 times cooking, the whole school can run much smoother with less staff. And everyone feels also the ownership for the school. І те, що я дізнався, відповідь на ці запитання в моїй голові були такими, що якщо я долучаюсь принаймні 3 рази на рік до таких активностей, то це скорочує необхідність у штаті, котрий підтримує цю школу, і таким чином зростає відповідальність за цю будівлю і за цю школу. I also learned that if someone starts like not doing the duties or cheating, then suddenly the whole system collapses. Like if you don't go to cook, your friends will not get the food. And if someone starts cheating, then more people start slacking and everything falls apart. So we had to learn to be responsible, put a little bit effort to make it all function well. І ще одна річ, котру я навчився, це якщо хтось починає махлювати, да, хтось уникає своїх обов'язків, наприклад, не наварив їсти, не зробив їжу, то тоді система просто завалиться, тому що не буде що їсти. Yes. But we also had subjects. So usually you come for the subjects. Some people come for community, but I came for the subjects and you get the community. So I chose outdoor and adventure sports as my main subject. І, звичайно, що крім громади, крім цих громадських активностей, ще були предмети, за котрими ми їхали щодо навчання, і я обрав для себе пригодницький спорт як основну мету навчання. So this is Brian, my sports teacher, my outdoor teacher, and we were doing lots of kayaking and camping with him. І це Брайан, він мій вчитель зовнішніх видів спорту, вуличних видів спорту, і він навчав нас греблі на байдарках і іншим видам спорту. Yeah, so yeah, kayaks, camping, climbing, team building in nature, and yeah, all the things that I dreamt of doing, and there was space for it and time for it. Тобто там було все, про що я тільки мріяв стосовно спорту та навчання. Нас вчили альпінізму, вчили ходити на байдарках, вчили тімбілдингу на природі і так далі. And it's so much easier to wake up for your classes when you chose the subject yourself, that it's something that you want, and you know that we will go kayaking in the sea, we'll have a good time, drink some hot chocolate, and once we're back, we're gonna go to sauna. І це дуже добре знати, просинатись вранці і знати, що твій розклад занять на сьогодні – це каякінг, тобто сплав гребля на байдарках, після того, коли можна буде відпочити і попити гарячий шоколад, а після того піти в сауну.
We also had some small trips to see the birds in Sweden. Kind of no big reason, but it was interesting learning about nature. And the school always treated us nice in the breaks. We had good cake and coffee and tea. І ще ми хотіли роздивлятися пташок, і це нічого такого особливого, просто в Швеції гарна природа, і можна було за нею спостерігати. І школа про нас дуже дбала, вони робили такі смачні кава-брейки з шоколадним печивом та кавою. So it doesn't seem much, but if a young person you give a chance to do and study what they want, and you take care of the place that they live, and you take care of the food, so much pressure is taken away. You don't have to think where to live and what to eat and how to transport yourself. You can just be there and enjoy the school at its best. І як для молодої людини, то це дуже гарний досвід, дуже такий натхненний та сповнюючий, оскільки ти не турбуєшся про їжу, не турбуєшся про де тобі жити, а ти просто фокусуєшся на навчанні та на цьому спілкуванні на громаді. And in the evenings we could play football. The teachers were also living and spending time with us, so there was always one teacher on duty, and some of them they played music with us. And we also had crazy parties. І ми разом грали у такий настільний футбол, влаштовували вечірки, і все це разом з вчителями, оскільки вони жили разом з нами в цій школі, і інколи влаштовували такі шалені вечірки. And it seems like, whoa, so there's lots of parties. Why should we pay for young people to party and to drink and to spend the time of their youth? But there's a lot of learning in partying. І ви могли б подумати, ну, це ж виглядає просто як звичайне життя молоді, нащо нам ще платити за те, щоб вони мали такі вечірки, концерти і насолоджувалися життям. Але там є дещо більше, ніж просто вечірки. Навіть в самій вечірці є навчальний елемент. So with the parties, for example, some of the schools, what they did, that you cannot drink your own alcohol. The students have to run a bar and to organize. And we share that responsibility, that 1 week is one corridor responsibility, the next week it's the next corridor running it. Наприклад, для того, щоб мати алкоголь на вечірці, ми не могли просто прийти кожен зі своїм алкоголем, а ми мали відповідати за наповнення бару. І, наприклад, цього тижня цей коридор відповідає за бар, наступного тижня інший коридор. It's also the cleaning up, like who cleans up after the party? Does your corridor come? How come everyone's such a mess, and so on, and who didn't come for cleaning, and how do you solve all those conflicts? So yeah, how do you collect the bottles and bring them back to get the money? І ще одне питання – це прибирання. Тобто, хто буде прибирати після вечірки, хто буде забирати пляшки, хто буде прибирати сміття і так далі. Yeah. And of course, sometimes it got out of hand. So some students started partying too much, missing some classes. Then you had the conversation. So what to do about it? You have it with the students and you have it with the school as well. І, звичайно, що хтось захоплювався вечірками занадто сильно, і тоді вони починали пропускати заняття. І тоді застосовувалась бесіда. Мали поговорити з ними про це. So after too much partying, the school has forbidden us to drink on weekdays. We could only party on Fridays and Saturdays. So I mean, we had to learn about the new restrictions and why we got them. So it's an experience when it gets out of hand, and how do you control it? How do you change the system a little bit to the current needs? І отже, після того, як наші вечірки нас захопили занадто, то нам заборонили мати вечірки по буднях, і ми мали їх тільки на вікенді, п'ятниці, по неділю. І чому це нас навчило? Ми отримали причину, чому це відбулося, і це вчило нас вводити певні обмеження в систему, якщо вона починає шаленіти. Тобто ми привчались до цих норм. But you don't have to only party. We could do also lots of sport. And the beauty of it was that it was so easy to get from idea to action. If I wanted to play football,
I just go and knock on the doors of different friends and I say, should we play football in 10 minutes? And everyone is available and at that place already. І ще ми, звичайно, крім вечірок, займалися спортом, і для того, щоб позайматися спортом, так само не було розкладу, а я мав пройтись, постукати в кімнати своїх однокурсників і запропонувати їм гру. So it was for the students to decide how they want to spend their free time. You could party and be lazy in your room, but maybe your roommate will drag you out, or you can engage yourself in many different activities for which you had amazing possibilities. І тут починалась відповідальність за те, як ти проводиш свій вільний час. Звичайно, що був вибір просто ледагувати у своїй кімнаті, або напиватись на вечірках, або можна було створити щось своє. Yeah, and to kind of to sum up, there was a lot of time, lots of parties, lots of experiences, lots of new subjects, and it still felt like I was totally on holiday. So is it work? Am I learning anything? І хоча було дуже багато навчання, все ж таки відчувала, що я поєдную це навчання з відпочинком, і я завжди собі задавав питання, чому я навчаюсь? One thing I didn't mention, we also had a 1-week study trip. So we went to Barcelona, we traveled around, we did kayaking, with rappelling, but we used the skills that we learned in the different surrounding, and also, yeah, got to see a new place. І ще одна активність, ми їздили в такі навчальні тури, наприклад, до Барселони, або ходили на тиждень на каяках, і для того, щоб застосувати ті навички, котрим нас навчали. Аурімас, I'm sorry, but we are really running out of time. So one sentence to finish it up. Yeah, so in the end, what I realized is that even though I lived in a small village and did those small different things, I've learned so many new subjects, such as. І хоча я жив в такій маленькому селі, все ж таки я вивчив дуже багато предметів. So I've learned English, I started learning Danish, and I learned how to live with foreign people in one room. How to share the room with different people from different cultures. Окей. Я вивчив англійську, почав вчити датську, і також я навчився розділяти кімнату, тобто життєвий простір з іншою людиною. I've learned to play guitar, I've learned to kayak, I even got the diver's license, and yeah, I've built many new connections, and I've even started learning Spanish. And all of that just in half a year. За півроку також я навчився ходити на байдарках дуже професійно і навіть отримав водійські права і взагалі навчився спілкуватись з різними типами, з різними групами людей. Yeah. And for me it was the feeling like how come I was on holiday and I learned so much more than I learned in university, because I don't remember anything that I learned in university. There were some exams, but I've forgotten everything about them. І, звичайно, що були екзамени, і я не забував і про те, що є якийсь процес навчання. So that was my fall high school, but let's hear from Roman how it was for you, and yeah, what did you get there? How much time do we have for it? Aurimas, there are a few questions to you on your speech, but in the matter of time, I suggest that I will translate them for you and you will answer them in a chat if it works for you. Okay, yeah. Роман, будь ласка, тепер всім привіт. Чи чути мене, чи видно? чути і видно. Окей, браво, поїхали. Мене звати Рома, мені зараз 33 роки. Я попав в школу в Данії. Можна сказати випадково, а можна сказати ціленаправленно, тому що я тут працюю з дітками років з
15-й. Я є волонтером в дитячій молодіжній організації «Клуб Компас». Це ми з туризмом займаємося. Саме тому, що ця організація мала зв'язки з європейськими туристичними, а також християнськими організаціями, мене і ще одну мою знайому відправили оце в Данію на цілий рік, ну, тобто на 9 місяців, в одну з таких школ, де ми з Аурімасом і познайомилися. І це був надзвичайний досвід. По-перше, я бачу, що люди запитують в чаті, скільки це коштувало. Для мене це тоді коштувало безкоштовно, 0. Мої батьки не змогли б це оплатити на той час. За мене точно платило Міністерство виховання освіти Данії, і ще щось покривали там їх місцеві бюджети. І я цьому дуже вдячний. Навіщо вони це робили? У нас в школі тоді навчалося десь 120 дітей різних. 20 з них точно було з Норвегії, майже 100 данців, і це у нас було 11 людей з різних європейських країн. Україна, там Латвія, Литва, Австрія, ну, ще деякісь, можливо, Естонія. От. І наскільки я зрозумів, то данці платили за мене для того, щоб я міг поспілкуватися з їхніми дітьми. Для того, щоб їхні діти зрозуміли, що є щось різне, що є не так класно, як у них. Що, ну, бо в Данії є проблема з депресіями, і мені здається, це через те, що вони не цінують те, що в них є. А коли вони спілкуються з нами, то вони мають цінувати це трошки більше. Що стосується самої школи, для мене це був досвід, який змінив, мабуть, все моє життя. Це школа, в якій вчиться більше 100 молодих людей. Майже всі з них 18 і старше, але, ну, там, молоді люди, але бувають люди, які сильно старші. Наприклад, у нас був чоловік, якому було, здається, 42. Це вже такий дядько був для нас, тоді здавалося. Що найважливіше? Як я це бачу? Люди закінчують школу у нас, а потім йдуть в університет. В скандинавських країнах вони закінчують школу, потім йдуть на рік в хойсколи, чи там на 4 місяці, на 6 місяців, а потім йдуть в університет. Або, можливо, школа, хойсколи, рік подорожують Африка, Індія, а потім йдуть в університет. В хойсколи, зазвичай в цих народних вищих школах, люди пробують себе в дуже багатьох різних ролях. Вже як казав Аурімас, тобто ми, звичайно, вчимося і жити з іншими. Ми вчимося там причинно-наслідковим зв'язкам. Є причина, є після цього наслідок. Але також там була купа різних предметів. Ну, там ми вчили дитячу психологію, там фаундрейзинг, де були люди, які вчилися, вони взяли собі курс політики, вони їздили потім в подорож в Пекін. Були люди, які взяли курс музики, вони їздили потім в Америку, в США, записувалися в студії, де записувався колись Елвіс Преслі. Ми були на програмі Євроклас, тому ми їздили в НАТО, в Європейський парламент, в Гаазький трибунал. Тобто, ну, неймовірний досвід. І от у мене були мої предмети, які стосувалися мого Єврокласу. Але також в мене були предмети, я міг видувати зі скла, в нас там було обладнання, міг ліпити з глини. У мене був предмет марафон, тому що я дуже хотів пробігти марафон, а там у нас зібралось таких 8 людей, він сказав, добре, давайте ми вам знайдемо вчителя, не знаю, вчителя, який вже бігав, ми всі тренувалися по програмі, і от я тоді пробіг марафон. Тобто, найважливіше, що дала мені ця школа, я поїхав туди, здається, в 2007-му. В мене до того був такий досить радянський майндсет, уявлення про життя і про світ. Уявлення в мене було таке, що я буду багато працювати, куплю в кредит квартиру, за 28 років той кредит я виплачу, і потім вона стане вже тільки моя, а не моя і банка. І в мене будуть діти, але я їх майже не буду бачити, там, але я буду важко працювати. І, значить, там, раз на рік, на тиждень їздити на відпустку. В Данії це змінили. В Данії пояснили, що можна жити і насолоджуватися життям, що робота може приносити задоволення. В нас був тиждень класу, де нас вчили мріяти. У нас було озеро таке, і круг навколо озера був 7,5 кілометрів. І вчитель наш задавав нам завдання, от ідіть навколо озера, розбийтесь на групу по 3 людини і мрійте, розказуйте, я себе бачу через 25 років так. От
бажаніша мрія. А на наступний день, а давайте тепер мрійте от казково, там єдинороги тут з'явилися, тут вам лист із Хогвартса прийшов. Тобто, і так було цілий тиждень. Нас змушували руйнувати бар'єри і розуміти, чого ми особисто хочемо, не те, що нам нав'язує соціум. Дуже було багато цінностних різних речей. Тобто урок теж був заняття таке, де у нас були листочки з пріоритетами 1, 2, 3. І ми приходимо, а на столах стоїть табличка. Релігія, секс, сім'я, друзі, гроші. І нам треба було покласти кудись свої пріоритети, де ми їх розставляємо. Ну і до того всього це сенс цієї комуни, тому що дійсно в школі були обов'язки, треба було прибирати, треба було трошки допомагати готувати. Але це все було дуже сильно в кайф. Коли я, як молодий чоловік, молода людина, поїхав туди і побачив, що там є кімнати, в яких ми живемо, і в кожній з цих кімнат живуть двоє людей. Я жив з хлопцями з Угорщини, ми, до речі, дуже з ним товаришуємо, він навіть приїздив сюди до мене в гості, хоча пройшло 12 років з тих пір, як ми жили разом, вчилися. В кімнатах живемо по двоє. Там є спортзал, був дуже класний, де баскетбол, футбол, волейбол, можна було брати батути. Там був басейн, там була сауна, там було футбольне поле на вулиці. В мене був клас як яхти, ми вчилися кататися на яхті. Там була дуже крута студія звукозапису. І все було дуже просто. Якщо ти хочеш записуватись там якусь свою музику, ти проходиш 2 тижні курс навчання, як працювати в цій студії звукозапису. І коли вони вже знають, що ти вмієш, тобі дають ключик, і ти можеш туди ходити. У нас був наш бар, про такий досвід Аурімас розповідав. Це теж було дуже круто, тому що був комітет барний. Він відповідав за закупку цього пива, як ми його продаємо, наскільки ми дорого його продаємо, скільки ми на цьому заробляємо, куди йдуть зароблені гроші. Майже все ми витрачали потім саме на якусь наступну круту вечірку. Ми купляли декорації і так далі. Мені здається, що ось цей досвід для молодої людини, коли вона може попробувати себе в багатьох дуже різних сферах – політика, музика, креативність, юриспруденція, і там все це тобі дають спробувати, ти можеш відчути наскільки ти живеш з іншими. Це не стільки змінює людину, скільки вистраює фокус. Після того, до чого я веду, це мені здається, що в Україні часто люди, як це жарт, маю красний диплом юриста, а тепер я бариста. Всіх вітаю. В скандинавських країнах, наскільки я розумію цю культуру, дуже багато людей після того, як вони закінчили школу, були хай-школи, поподорожували, вони дуже свідомо йдуть в університет, закінчують там якусь конкретну спеціальність і працюють по ній майже все життя в своїй вузькій, але дуже професіональній сфері. Це мені дуже подобається. Так, я домовився з організаторами. В мене є ще хвилин 6. Якщо у вас є запитання, ви мені їх, будь ласка, пишіть, а я буду намагатися на них теж відповідати. Щодо оплати за навчання, залежить від... Так. Або пишіть, або задавайте. Що для мене ще було цікаво? Друзі, з якими я познайомився там, я підтримую зв'язок і досі. У мене був цікавий досвід, я жив в Китаї майже 7 років, і там я зустрівся зі своїм другом з Латвії, з яким ми також навчалися в цій школі. Мені здається, що люди, які закінчили цю школу, в них інший світогляд. Майже всі вони успішні, майже всі вони десь чогось іншого. А найважливіше, вони щасливі. Тому що вони більше розуміють себе і те, що їм хочеться, те, що їм підходить. Так, бачу питання. Воно звучить так. Пане Романе, чи вдається вам реалізувати в Україні набуті там навички? Чи знайшли ви знання, яке, крім радості, приносить гідну зарплату, хоча б таку, щоб не купувати житло в кредит? Ви знаєте, так. Це цікаве питання. Я працюю з дітьми. Працюю з дітьми я з 15 років. І зараз в Україні я працюю з дітьми в приватній школі. Плюс до того всього в мене є мої приватні уроки, плюс до того всього в мене моя театральна студія на англійській мові. І досить багато грошей я заробив в Китаї, що мене досі підтримує. Тобто,
я зараз ще раз підтверджую тут не про фінанси, а про те, що я займаюся тим, чим я люблю займатися. І справді я згоден, що вчителем в Україні, можливо, не вважається бути так престижно. Але я вам кажу, що на то можна, на хліб з маслом вистачає, а ще й з посмішкою ходити туди до дітей. Ще питання. Пане Романе, а щось звідти на дорослих ви вже випробовували і як? Так, звичайно, досвід набутий в Данії мені дуже сильно допомагає. І зараз я проводжу іноді якісь тренінги, або мені запрошують там написати програму, або мене навіть запрошували там в круті проекти виступати тренером там на тиждень, типу табору для дорослих людей. І там і ігри, які ми влаштовували, і тренінги, і якісь вправи. Звичайно, звідти це безцінний досвід, який там люди збирають 200 років. Так? Дуже важливо, мені здається, те, що в них це давно і довго. Мені подобається фраза, коли питають, скільки в тебе вищих освіт. Людина відповідає, в мене їх 3, в мого тата, в мого дідуся і в мене. В Данії вважається не те, що престижним, це має бути, тому що дідусь, бабуся, тато і мама, вони ходили в хойсколи, у них був цей досвід. І вони потім ходили в університет, і в них був цей досвід. І про цей досвід вони згадують як класний час, де вони були з друзями, де в них були вечірки, де вони навчилися багато, де вони дізналися про себе багато чого, де вони багато чого спробували, де вони визначилися з собою. Потім в них був університет. Вища освіта в скандинавських країнах, вона теж досить цікава. Тобто в них це має бути само собою. І за того вони теж багато розвиваються. Ще питання. Романе, а в фіналі навчання вас щось очікували, проєкти чи звіт, чи обіцянки? Значить, теж дуже цікаво. Я сам зараз працюю вчителем і навчався в школі в своїй, я, середньо. Я не любив вчитися, сидіти зубрити. Підхід, якому нас вчили в Данії, нас вчили дуже важливих, серйозних речей, він завжди був по типу лекцій, семінарів, але надзвичайно цікавих, і потім з проектами, які ми мали робити руками. В нас не було екзаменів, але оці навички потім нам зафіксували в дипломі, які катуються. Тобто, якщо я приходжу до якогось роботодавця, чи в мене ще також є диплом, я проходив ось ці сфери. Найбільше зараз по педагогіці мені якраз підходить те, що там було Pedagogics, International Learning Methods, Fundraising, Psychology, і так далі. Тобто, звичайно, воно відіграє, звичайно, воно мені дуже сильно допомагає в житті.